मैं हरवंश शौकी अज प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ कांची टीवी के इस मंच के उत्ते। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। भाई गुरदास जी ने सतगुरां दे संबंध विच होर भी बहुत कुछ लिखिया। सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु दे प्यारिओ अज कतक सुधी पूर्णमासी है। सुधी तो भाव मस्या तो लैके चंद्रमा पूरा होने तक महीना पूरा होने तक पूर्णमासी का मतलब महीना पूरा होना। उन्होंने सुधी कहते ने। चंद्रमा पूरे होने तो बाद मस्या तक उन्होंने बदी कहते ने। जिन्ने भी महापुरुष आए ने वो सुधी दे विच आए ने। भाव नेरे चों कालक चों फोके बहमां भरमां चों सानू कढ़ण वास्ते जिदन चानन हुंदा फिर उदन कोई ना कोई महापुरुष प्रगट हुंदा। आओ पहले शुकराना करिए सतगुरां दा महापुरुषां दा जिन्हां ने अपनी शरण विच बिठा के सानू उस प्रभु परमात्मा दे नाल जोड़ के उपदेश जोड़न दा उपदेश दिता है अते साडी इस रसना नू पवित्र करने वास्ते जो हुक्म किया बड़े प्यार सत्कार दे नाल आखो जपो जी सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव। सतगुरां दा हुक्म है नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। वो रसना पवित्र हो जाती है जो अपने महापुरुषों का सतपुरुषों का या उहदी याद दे विच ये जीव कुछ लफ्ज बोल देवे इस जीव की कीमत पै जाती है। ये जीव मुबारक हो जाती है। इस जीव का इस शरीर दे विच फिर एक गुण यही है जिस गुण वास्ते ये जीव लाई गई है। सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़ी गुण गावे हर प्रभ केरा राम। इस जीव का मतलब ये है कि प्रभु परमात्मा का नाम लवे तो ये सारे शरीर नू पवित्र करे अते ये रसना उहदा नाम लैंदिया होया ये सारे शरीर का कल्याण का एक साधन बने। सो गुरु दे प्यारे सतगुरु कबीर जी महाराज जी ने भी हुक्म किया है सतनाम रसना बसै लीजै जन्म सुधार। जो प्राणी सतनाम का जाप करता है ये अज का नहीं सतगुरु रविदास माई की बाणी विच भी आउंदा है। जदों आपां धनासरी राग विच आरती गायन करते अखीर दे उत्ते जदों श्लोक अपनी आरती पढ़ी जाती है कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे। दुनिया के जिन्ने मर्जी आपां कर्म कांड कर लीए दुनिया का जो कुछ मर्जी आपां कर लीए जिन्ने मर्जी दान पुण्य कर लीए जिन्ना चिर सतनाम का नाम नहीं जपिया जाता है उन्ना चिर साडे भोग कहंदे आ भोग कहंदे ने कंपलीशन नू संपूर्णता नू बे साडा काम रास आ गया। भोग तो मतलब है कि हर चीज़ संपूर्ण हो गई है। सो सतनाम दे कहण दे नाल ही हर गल संपूर्ण हुंदी है। गुरु दे चरनां विच फिर साडी हाज़री प्रवान हुंदी है। कदों हुंदी है जदों असीं सतनाम कहांगे। सो गुरु दे प्यारिओ जिन्ने भी इस संसार विच महापुरुष आए ने इनू सतनाम कह लीए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कह लीए राम राम कह लीए बिस्मिल्ला कह लीए जेड़े मर्जी नाम दे नाल पुकार लीए इत्थे बितकरा नहीं। हाँ इन्ना जरूर है कि हर समाज ने एक मर्यादा बना ले कि आप बोलना पर असल विच जदों आप एक दूसरे नूं मिलदे हां ते इस्लाम दे विच भी एक दूसरे की खैर मंगदे होए इस्लाम अलैकुम वालेकुम सलाम
सिख समाज दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह उहदी है, खालसा भी उहदा ही है, ये कोई बखरापन नहीं। तो जो इस्लाम अलैकुम कहते हैं, वह भी कहते हैं भी रब तेन खुशी रखे, वालेकुम सलाम तेन भी रखे। अरदास कि तो मंगते हैं उतों जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का मतलब है भी जिस गुरु ने तेन बोलन की ताकत बची उसकी जय जयकार कर। ठीक, राम राम भी कोई कहता तो गुरु के प्यारे अपने गुरु ने चेते कर रहे, आप इतने इधर ना तुरीए। संसार में महापुरुष आए ने, जदों की दुनिया बनी है, जदों का ब्रह्मंड बनया, जदों दे ये जीव पैदा होए ने, इस संसार में इस जीव के उधार वास्ते, इस प्राणी के उधार वास्ते, प्राणी नूं सीधे रास्ते ते सच ते पर उपकारां ते नेकियां ते लाउण वास्ते इस संसार में महापुरुष आए ने। ते उन्हां दे विचों सतगुरु नानक देव जी भी इस संसार दे विच जगत जलंदा ठार लै अपनी किरपा धार। जदों किते संसार दे उत्ते भीड़ पैंदी है, जदों फिर जुल्म वधदे ने, पाप वधदे ने, दुख वधदे ने, अत्याचार वधदे ने, मुसीबतां वधदियां ने, मानवता का घाण हुंदा है, एक दूए नाल वितकरा हुंदा, जात पात ऊच नीच हुंदी है, तो फिर इहो जिहियां रूहां आउंदियां जो संसार विच घूम के संसार नूं उपदेश दे के सुधार के सानू गुरु दे लड़ परमात्मा दे लड़ लाउंदियां ने कि भाई आओ जिहड़ा तुहाडा ये शरीर ये जिहड़ा मानस जन्म मिलिया इहदा मकसद की है। ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, वो एक भंडार है उपदेश दा, ज्ञान दा, सोझी दा, अकल दा, चंगी सोच दा, गुणां दा। जिन्नी बाणी जिन्ने ग्रंथ वेद लिखे गए ने, ये सिर्फ एक भंडार है। इस भंडार नूं, इन्हां दे विचों इस ज्ञान नूं, इस उपदेश नूं जो प्राणी ग्रहण करेगा उहदा इस समुंदर तो दुनिया तो आधार हो जाएगा। सो गुरु दे प्यारिओ, इस ज्ञान नूं, उपदेश नूं देण वास्ते सतगुरां दी लोड़ पैंदी है, सतगुरु दी, सच्चे गुरु दी लोड़ पैंदी है। फिर सच्चा गुरु ही उपदेश दे के इस संसार दे दिलां विच उन्हां चंगे बचनां नूं पैदा करके संसार नूं सीधे रस्ते ते लाउंदा है ते जिंदगी दा मकसद समझाउंदा है कि ये जन्म तुम्हारे लेखे। सो गुरु दे प्यारिओ, सतगुरु नानक देव जी महाराज जी भी इस संसार विच आए, सतगुरु बन के आए ने। और मैं एक बेनती कर दिया, सतगुरु कह लीए, संत कह लीए, साधु कह लीए, महापुरख कह लीए, सतपुरख कह लीए, गुरबाणी दे विच जिन्ने भी पद आउंदे ने सारिआं दा इक्को ही नाम है। क्योंकि मैं एक बेनती लगा इत्थे करन, गुर परमेश्वर एको जान। जिहड़ा गुरु ज्ञान दिंदा है, गुरु वो है जिहड़ा उहदे नाल अभेद हो जांदा है। ते मेरे वीर ने कल एक सवाल कीता सी जिहदे नाल मेरा सारे दा सारा प्रोग्राम चेंज हो गया सी। अज मैं सिर्फ उहदे वास्ते उन्हें दस्सण वास्ते, बाकी सारियां संगतां सूझवान ने, जे मेरा इस गल नूं प्रोग्राम सुनदा होवे। सो गुरु दे प्यारिओ, 18वीं अष्टपदी जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करते हैं तो सुखमनी साहब जेकर असी सारे ही पन्ना नंबर 1 तो लैके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वाह मूल मंत्र तो लैके रागमाला संपूर्ण होने तक 1430 18 10 20 तक जेकर बाणी नहीं पढ़ी जाती तो असी खुशियां के मौके उत्ते किते ना किते जदों भी सानू बाणी की लोड़ हुंदी है जां किते ना किते साडे घर च असी चाहुंदे कि सतगुरां दी बाणी आवे तो असी हमेशा ही सुखमनी साहब का पाठ कराउंदे हां, जो कि 5वीं पातशाही जी ने 24,000 सवासां नूं सफल करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अंग नंबर 262 तो गौड़ी राग में शुरू हुंदी है 295 तक 24 अष्टपदियाँ, हर अष्टपदी दियाँ 8-8 पौड़ियाँ ने और 8-8 पौड़ियाँ दियाँ 10-10 तुकां ने। असीं उहदा पाठ कराउने आ
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 286 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁਰਖ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਤਪੁਰਖ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾਈ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਬਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਸਾਧ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਬੀੜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 0121 502 4304 4304। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਉਹ 7956 28 3515 07956 28 3515। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਗਰੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਪਰਵਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हेलो, गुड इवनिंग जी। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? हेलो, मेरा नाम एजाज है। बड़ा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 550 ਬਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ should become a human first, and ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा जी। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हाँ जी, मैं जसविंदर पाल बोल रहा दिल्ली तो जी। तो कांची टीवी देख रही पूरी विश्व दी संगत नूं मेरे वालों, जसविंदर पाल वालों, और पूरी दिल्ली दी संगत वालों, और मेरे परिवार वालों पूरे विश्व नूं सतगुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख बधाइयां होण जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, मेहरबानी। सो प्यारे दर्शकों, मैं बेनती करांगा जे अज प्रकाश दिहाड़ा, जय गुरुदेव जी। हेलो वीर जी, प्यारे प्यारे जय गुरुदेव जी। हाँ जी बीबी जी,
हाँ जी, आशा मल बोलदी हाँ। हाँ जी, ते मैं साडे दोनों वालों, साडे परिवार, मार परिवार वालों ते गुरु नानक देव जी दे प्रगट दिवस दी बहुत बहुत बधाइयां होण। धन्नवाद जी, लखा लखा ते परमात्मा सारे तंदुरुस्ती रखे, सारे चढ़दी कला च रहण। मेहरबानी बीबी जी, मेहरबानी। सो गुरु के प्यारे, मैं फिर बेनती करा, जे किसी ने भी कोई सेवा कंच टीवी वास्ते देनी, अज के नाँ के उत्ते अरदास करानी है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਈ ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ कर लिया कि जो कत्तक की पूर्णमाशी है, विसाख की बजाय, वैसे बहुत सारा इतिहास दसदा है कि सतगुरु जी 14 अप्रैल 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। सो बहुत सारा इतिहास कत्तक का दसदा भी 30 अक्तूबर ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह। पर मैं इन्हां गल्लां ਵੱਲ नहीं जावांगा, मैं इत्थे आवांगा कि सतगुरु जी इस संसार ਵਿੱਚ प्रगट होए, प्रगट हो के 70 साल 5 महीने 3 दिन उन्होंने अपनी जिंदगी इस संसार में। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, मैं जोगी बोला जी। हाँ जी जोगी जी, की कहना चाहोगे? साडे परिवार वालों, सारे परिवार वालों, समूह संगत नूं, कांची जी प्रेजेंटर नूं, सारे लख तक गुरु नानक देव जी प्रकाश दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। सतगुरु नानक जी इस संसार में आए ने, उन्होंने प्रति सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। महापुरुष जी आए ने, सतगुरु जी आए ने, और धुंध किहो जी सी, पापां दी, बाबर दे राज चल रहा सी, सो कहर चल रहा सी, दुनिया दे दिल तपे हुए सी। सतगुरु जी इस संसार में आए ने और एक ओंकार का पाठ पढ़ा के, सतनाम का पाठ पढ़ा के 30,000 मील पैदल यात्रा करके, 4 उदासियां ला के 974 शब्द अपनी रसना तो मर्दाने नूं नाल लै के इस संसार का उदाहरण करने वास्ते गुरु दे प्यारे 19 रागां विच बाणी गा के महाराज जी ने साडा कल्याण कीता। आओ मैं हुण बेनती कर लगा कि सतगुरु नानक देव जी ने 70 साल 5 महीने 3 दिनों के विच जो भी सानू दस्या, सानू उस चीज़ की जरूरत है। सतगुरां ने पहला जिहड़ा सानू हुक्मनामा दिता है, वो हुक्मनामा की है? हाँ जी, जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी, हरमंस लाल चौंकी जी, बहुत बहुत बधाइयां जी गुरपुरब दीयां जी। तुहानू भी बधाइयां जी। हाँ, दास ते परिवार वालों समूह जगत नूं सतगुरु नानक देव दे महाराज दे प्रकाश देव दियां बहुत बहुत बधाइयां जी। धन्यवाद जी बाले जी, बहुत बहुत ओके जी, धन्यवाद जी। तो सतगुरां ने जदों सब तो पहला मैं बेनती कर लगा, सारे संसार के जिन्ने मर्जी ग्रंथ पढ़ ली, जिन्ना मर्जी धर्मां नूं पढ़ लीए, सारे कहंदे परमात्मा एक वा, उन्होंने जपण का सारे नूं हक है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ और ਉਹਦਾ ही कल्याण होवेगा। सो गुरु दे प्यारिओ, जदों आपां भोग दे श्लोक पढ़ते हैं 9वीं पातशाही दे, सतगुरु अर्जन देव जी महाराज, सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज दे जदों भोग दे श्लोक 1426 ते शुरू होंदे ने। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव वीर जी। जय पी, मैं विद्या जखू बोल रही हाँ। हाँ जी बीबी जी। हाँ जी वीर जी, मैं भी अज गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस से मैं सारे जगत नूं अपनी बोलो, अपने पूरे परिवार जखू परिवार बोलो लख लख बधाई दिंदी हां। धन्यवाद बीबी जी, धन्यवाद बीबी। प्रवचन बहुत वधिया कर रहे हैं, असं सुन रहे हैं। धन्यवाद बीबी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सारे महापुरुषों ने एक जड़ा कि 57 श्लोक आउंदे ने 1426 पन्ने ते गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु तेग बहादुर जी दे, जिहड़े कि चांदनी चौक दे विच उन्होंने महाराज जी ने बैठ के लेके अंतिम समय उन्होंने दे बचन ने कट कट में हर जू वसे, संतन केहो पुकार, कहो नानक तह भज मना,
ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 12ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਬੈਠੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। 10 ਪੌਂਡ ਚਰਨੋਂ ਤੇ ਮੇਰ ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੈਵਦੇਵ ਜੀ, ਭੀਖਾ ਜੀ, ਭੀਖਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 15 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਨੇ, 11 ਭੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5871 ਲਾ ਲਓ, 5872, 73 ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਆਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 30,000 ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ 38 ਪੌੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਫੋਕੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? सतगुरु कबीर जी कहते ने, साचा सतगुर क्या करे, जो सिखण में चूक, अंधे एक ना ला गई, जो बांस बजाइए फूक। असी बाणी सुनी जाने, पढ़ी जाने, पर उत्ते अमल नहीं करते। पर सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जो भोग पाउण लगे ना जपजी साहब का, तो उन्होंने फिर सानू कहता, भाई ध्यान दिओ, तुसीं जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ी जाओ, जिन्ने मर्जी रट्टे लाई जाओ। वो कहते हैं जिनी नाम ध्याया, गुरु ग्रंथ साहब विच 45,000 बार नाम का जिक्र आउंदा है, 45,000 बार। 45,000 नाम दे विच की महाराज ने कहता जपजी साहब दे विच, जिनी नाम ध्याया, जिन्हां ने ध्याया मतलब जिहड़े इस काम दे विच पै गए ने, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸੱਕਤ ਕਾਲ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं जरनैल टूरा बोल रहा जी। हाँ जी टूरा जी, की कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता भी मैं अपने लो, अपने परिवार लो, सतगुरु राम जी, सतगुरु नानक जी के अवतार दिहाड़े दे सारे संसार को लख लख बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। हुण सतगुरु नानक देव जी
नहीं मैं बेनती लगा कर मैं सारा ही ऐतकी का प्रोग्राम बहुत वखरा मेरा प्रोग्राम बे सतगुरु नानक देव जी 1469 आए किहड़ी तरीक नूं आए कदों आए लेकिन 1469 पक्का 1526 जिन्होंने कहते हैं वो पक्का सम्मत जिहड़ा और आके 70 सालों के उन्होंने सानू की उपदेश दिता है पांदे तो लैके करतारपुर तक पहुँचने लग्या आखिरली समय तक 4 उदासियां भी लाइया मैं पहले कह चुका दर दर जाके कले कले शहर नगरां विच पिंडां विच गलियां विच धुप्पे छावें बोल कबूल सुणदियां होया मरदाने नूं नाल लैके नाल बाला भी कहते ने इतिहास दस रहा बाले की साखी दस रही है गुरु दे प्यारे जिहड़ी कि गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने मौके पैड़े तो लिखाई वो लग रहा वो काफ़ी दलीलां ने मैं उधर नहीं जावांगे कि बाला नाल नहीं सी पर आप कहते बाला मरदाना पर इतिहास दस रहा इतिहास असी जे करम सिंह हिस्टोरीयन भी पढ़िए और उन्होंने भी दसिया कि बाला नाल नहीं सी कला मरदाना सी ताइयों क्या ना बई आप शब्द भी सुनने सो मैमी जी साउथहाल तो उन्होंने परिवार वालों 50 पाउंडा ने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद सो जेडे परिवार भी माया दे रहे हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद आओ गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आप कोई सेवा करिए कंच टीवी के नाल आप सहयोग दईए ताकि इन्होंने महापुरुषों के आप गुण गाते रहिए कंच टीवी तुहाडे ही सहयोग के नाल चलदा मैं बेनती कर रहा सी गुरु के प्यारिओ सतगुरां दा इको ही उपदेश है किहड़ा उपदेश है जिहड़ा जयदेव जी तो चलिया जिहड़ा कबीर जी तो चलिया नामदेव जी तो चलिया धन्ना जी तो चलिया पीपा जी तो चलिया भीखा जी तो चलिया जिन्ने महापुरुष ने जिन्हां तो चलिया उन्होंने नाल लैके उन्होंने बाणी एकत्रित करके उन्होंने मिशन के नाल सांझ पा के भी जो तुसी कह रहे हैं मैं भी आई रास्ता लैके चलिया तो सतगुरु ने अपनी जिंदगी दे विच कल्ले कल्ले तीर्थ के उत्ते जाके कल्ले कल्ले समाज दे विच जाके भावें कोई हिंदू है भावें कोई सिख है भावें अपने कोई ब्राह्मण है भावें किसी भी कोई जात का प्राणी है उस वेले दियां जिहड़ियां कि मनु सिमरती ने जातां बनाईयां होईयां लेकिन सतगुरु नानक देव जी महाराज ने उन्होंने जातां पातां का भी खंडन करने वास्ते दर थां थां जाके उपदेश दिता है जय गुरुदेव जी फतेह जी फतेह जी फतेह जी हाँ जी वीर जी आनू मैं शिविंदर सिंह बोलदा जी समैतक तो हाँ जी आनू वीर जी की कहना चाहोगे बस मैं एक तो बधाइयां सारे परिवारां नूं दिना जी तुहानू भी जी ते परिवार नूं बाकी गुरु नामदेव वाला सारी साध संगत नूं गुरु नानक देव जी जानदे जी बधाइयां दिंदे आ जी दूजी गल ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਮਾਨਸੀ ਜਾਬ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ हाँ जी बस यही आ बाकी परमात्मा कृपा करे सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਏ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਏ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਏ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਏ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਮਿੱਡਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜੋ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਿਤਕਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਰਾਈਏ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 974 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਫਸੀ ਮੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ। ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਭਾਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਪ ਛਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਅੱਟੀ ਜਿੱਥੇ 13 ਤੋਲੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ 13 ਤੁਲਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦ ਆਇਆ। ਵੈਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ, ਉਹ ਰੋਗ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ।
ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 21 ਪੌਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਸਿਮਕ ਜੀ 21 ਤੋਂ 21 ਪੌਂਡ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਗੜ 21 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਪੌਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ 47 ਸਾਲ 17,166 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 5-5 7-7 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹਰਵੰਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ? ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਠੀਕ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਤਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਬੀਬੀ? 25 ਪੌਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਭਾਰ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਵਾਂ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਵਾਂ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਵਾਂ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ ਫੜੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਆ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਦਰਪੁਰ ਬੈਂਦੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਸੋਡਵਾਇਆ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਰਵੀ। ਰਵੀ ਕਲੇਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਪੌਂਡ ਸੇਵਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 25 ਪੌਂਡ ਲਿਖ ਲਿਓ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 25 ਪੌਂਡ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲੋ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਲਾਲੋ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗੋ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲੋ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਸੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੂਲਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਾਲੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਲਾਲੋ ਬਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਨਜਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 51। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਜਰਨ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਜਰਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੇ, ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ,
ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਕੜੇ ਦਿਸਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਆਣਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਉਜਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 25 ਪੌਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆ ਰਾਹ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਨਨਕਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆ ਰਾਹ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੇਵੀ ਜਾ, ਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਗੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਾਤ ਕੋਤ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਬਣਨਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲੋ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ।
सतगुरां दी बाणी करदी है, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना कीतो विचार। ओ भाई दर्शन करने नाल तेरा कला गुजारा नहीं होना, जिचर शब्द ना कीतो विचार। जिन्ना चिर शब्द दी बाणी दी गुरु दे उपदेशां ते विचार नहीं कीती, उन्हां नूं हिरदे विच नहीं विछाया, उन्ना चिर साडा कल्याण नहीं होवेगा, उन्ना चिर असीं गुरु दे सिख नहीं होवांगे। सिख दी डेफिनेशन ही है जिहड़ा अपने आप नूं समर्पित करके गुरु नूं अपने हिरदे विच बिठा के गुरु दे नाल लिवलीन हो जावे, अभेद हो जावे, वो सिख है। बाकी आ जिहड़ा साडा शरीर है, ये शरीर सिख नहीं, साडा मन सिख है। सिक्खी अंदर वा, जिहड़ा बंदा अंदरों सिख नहीं बनया, सेवक नहीं बनया, किसी भी समाज में है, हिंदू आ, ब्राह्मण है, मुसलमान है, कोई भी है, किसी भी इष्ट नूं मनदा है, उस इष्ट का सेवादार नहीं ना दिलों बनया तो सेवक नहीं। सो गुरु के प्यारे बहुत सारिया गल्लां मेरे को इतिहास पिया, बहुत बड़ा इतिहास पिया। मैं चाहता अखीर उत्ते करतारपुर दे विच उन्होंने कहा सी घाल खाए किसी हथों दे, भाई कमाई कर, हथों दे कुछ दसवंध कढ़िया कर, सेवा करया कर गरीबां दी लोड़वंदां दी, तां कि इस संसार दे विच सतगुर रविदास मैं ने भी कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु नानक देव जी का गुरपुर मनाउण दा मकसद ये है, ओदे राहां ते चलिए, ओदियां पैड़ां ते चलिए, ओदी बाणी ते चलिए, ओदे स्नेहे नूं मन्नीए, ओदे उपदेशां नूं मन्नीए, तां असीं सिख हां। गुरसिख बनना तो बहुत वड्डी है। गुरसिख तो वह बनता है जिहड़ा रोम रोम हर जी बसे, जिहदे अंदर रोम रोम वाहिगुरू का जाप है, वह गुरसिख है। आओ गुरु के प्यारे अखीर विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा, अपने घरों के खुश रहो, अपने घरों के सेफ रहो, बच्चों परिवारों के महाराज के चरणों में बेनती है, सच्चे पातशाह जगत जलंदा ठार लै, अपने इस सारी ही संगत उत्ते मेहर भरे हथ रख, तेरा असीं अज गुरपुरब मनाउंदे, तेरे चरणों चों खैरा मंगदे। इन्नी गल कहंदा होया आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सेवा की उन्हों का भी धन्यवाद। अखीर दे विच जपो जी सतनाम सतनाम, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जी।